Now please look at the two boxes and listen. 1.2 1. Should we buy her a present? How long have you been waiting? How many children does your sister have? 2. Why didn't you like the movie? Isn't this a beautiful place? 3. What are they talking about? Who does this bag belong to? 4. 4. Who lives in that house? How many people follow you on Twitter? Now, the next one. 1.3 Could you tell me what time the store next door opens? Do you know if Mark's coming to the meeting? Do you know whether Mark's coming to the meeting? Now I read them to you. 1A. Question formation. Number 1. Should we buy her a present? How long have you been waiting? How many children does your sister have? جمله اول آیا لازمه بهتره که ما براش کادو بخریم؟ Should we buy her a present? How long have you been waiting? چند وقت منتظری؟ چه مدتیه که منتظری؟ How many children does your sister have? خواهرت چند تا بچه داره؟ دقت کنید به این جملات. Number 2. Why didn't you like the movie? Isn't this a beautiful place? از اگزیلری های منفی اینجا استفاده شده. چرا از اون فیلم خوشت نیومد؟ اینجا یه جای قشنگ نیست؟ Number 3. What are they talking about? نمونه جملات سوالی که به حرف اضافه ختم میشن. اونا دارن درباره چی صحبت میکنن؟ Who does this bag belong to? این کیف یا این ساک متعلق به کیه؟ Number 4. Who lives in that house? نمونه سوالاتی یا جملات پرسشی که کلمه پرسشی در جایگاه فاعل نشسته. نگاه کنید درست بعد از who که یک کلمه پرسشی فعل اومده. Who lives in that house? تو اون خونه کی زندگی میکنه؟ How many people follow you on Twitter? چند نفر توی توییتر شما رو دنبال میکنن؟ البته اسم جدیدش X هست. How many people follow you on Twitter? به محض اینکه how many people رو آورد فوری بعدش follow رو که فعل اصلی جملمون هست آورد و اصلا auxiliary استفاده نکرد. Now please look at the lines below the box. Number 1. We make questions with modal verbs and with tenses where there is an auxiliary verb, be, have, etc. by inverting the subject and the modal or auxiliary verb. With the simple present and past, we add the auxiliary verb do, does, or did before the subject. گفته وقتی که توی جملمون فعل مدال داشته باشیم میتونیم به این شکل اون جمله رو سوالی کنیم که جای فعل مدال و فاعل رو عوض کنیم. مثلا به جمله اول نگاه کنید. Should we buy her a present? جمله مثبت خبریش این بوده. We should buy her a present. جای should و we عوض شده. به جای we should گفتیم should we. ما اینورتش کردیم. جاشون رو با هم عوض کردیم. و این شکلی یک جمله سوالی ساختیم. به همین ترتیب اگه فعل‌های کمکی مثل be, have و از این قبیل داشته باشیم میتونیم جای فعل و فاعل رو عوض کنیم و جملمون سوالی بشه. به جمله دوم نگاه کنید. How long have you been waiting? شکل مثبت خبریش بوده You have been waiting. مثلا You have been waiting for 2 hours. به هسته جملمون دقت میکنیم. You have been. حالا جای you و have عوض شده. اینورتش کردیم شده have you been. How long have you been waiting? و در ادامه توضیحات گفته اگه جملمون به زمان present simple یا past simple باشه، حال ساده یا گذشته ساده باشه، برای سوالی کردن از do, does و did هم قبل از فاعلمون استفاده میکنیم. جمله سوم اینه. How many children does your sister have? شکل مثبت خبری جمله مورد نظر این بوده. مثلا Your sister has 2 children. Your sister
has. Your sister فاعل جمله است. نهاد جمله است. میخوایم درباره‌اش سوال بپرسیم. does رو قبل از your sister که نهاد جمله است میاریم و میگیم how many children does your sister have. همه این موارد رو قبلا توی کتاب‌های قبلی یاد گرفتید. اینجا فقط یه جور جمع‌بندی انجام داده درباره question formation. Now two. We often use negative questions to show surprise or when we expect somebody to agree with us. پس زمانی میاییم از سوالات منفی استفاده میکنیم که میخوایم تعجب خودمون رو نشون بدیم یا میخوایم طرف مقابل رو وادار کنیم یه جورایی که با ما موافقت کنه. Look at number 2. Why didn't you like the movie? داریم از طرف مقابل میپرسیم چرا از اون فیلم خوشت نیومد؟ یعنی خب به نظر من باید خوشت میومد دیگه. من خوشم اومده. تو چرا خوشت نیومده؟ پس یا میخوایم به نوعی نشون بدیم که تعجب کردیم که چرا خوشش نیومده یا اینکه چی؟ یا میخوایم با ما موافقت کنه. مثلا در جمله دوم Isn't this a beautiful place? اینجا میخوایم طرف مقابل با همون موافقت کنه. اینجا قشنگ نیست که اونم بگه آره قشنگه. 3. If a verb is followed by a preposition, the preposition comes at the end of the question, not at the beginning. پس اگه یک فعلی همراهش حرف اضافه بیاد توی جمله سوالیمون اون حرف اضافه رو میبریم آخر جمله نه اولش. مثلا نمیگیم about what are you talking. این اشتباهه. about که حرف اضافه است نمیاد ابتدای جمله. چی میگیم؟ Number 3. What are they talking about? about رو میبریم انتها چون talk about با همه. about حرف اضافه هست که با فعلمون میاد. Who does this bag belong to? to حرف اضافه است. انتهای جمله اومده. این ساک این کیف مال کیه؟ در ادامه گفته We often just use the question word and the preposition. این مواردی که میخوایم سوالی بپرسیم که حرف اضافه توش داره فقط کلمه پرسشی رو میاریم به علاوه حرف اضافه. و البته این رو بگم این اینفورمال هست. توی موقعیت‌های رسمی این شکلی سوال نمیپرسیم. مثلا یکی میگه I'm thinking و میدونید که حرف اضافه‌ای که با think میاد یکی از حروف اضافه‌ای که با think میاد about هست. مثلا I'm thinking about a book. من دارم درباره یک کتاب فکر میکنم. حالا میخوام از طرف مقابل بپرسم. وقتی گفته I'm thinking فقط گفته I'm thinking بپرسم که به چی فکر میکنه. دیگه لازم نیست بپرسم What are you thinking about? میتونم به صورت مخفف شده بگم What about? طرف میگه I'm thinking. شما میپرسید What about? یعنی راجع به چی؟ راجع به چی داری فکر میکنی؟ به چی داری فکر میکنی؟ What کلمه پرسشی ماست و about حرف اضافه. Number 4. When who, what, which, etc. is the subject of the question, we don't use do, did. For example, who wrote this? Not who did write this. اینو هم توی کتاب‌های قبلی داشتیم. وقتی که کلمه پرسشی what, who, which و از این قبیل subject یا نهاد جمله پرسشی ما باشن، در واقع جای فاعل نشسته باشن، برای ساخت اون جمله پرسشی دیگه از auxiliary از فعل کمکی استفاده نمی کنیم. به جمله 4 نگاه کنید. Who lives in that house? نمیگیم who does live in that house. اون اشتباهه. چرا؟ چون who نشسته در جایگاه subject. مثلا My sister lives in that house. My sister میشه فاعل یا نهاد جمله. Who جای اون نشسته. جای فاعل نشسته. جای نهاد. جای subject نشسته. Who lives in that house? در این موارد به محض اینکه کلمه پرسشی رو آوردیم بعدش فوراً فعل اصلی رو میاریم. دیگه مثلا اس سوم شخصش رو بر نمیداریم یا اگه گذشته باشه تبدیلش نمی کنیم به شکل ساده فعل. خب عیناً همون شکلی که فعل هست توی جمله فوری بعد از کلمه پرسشی میاریمش. Who lives in that house? How many people follow you on Twitter? نمیگیم how many people do follow you مثلا. اینجوری نمیگیم. یا who does live in that house. این شکلی نمیگیم. اینها اشتباه هستن. و البته میگم این رو هم توی کتاب‌های قبلی داشتید. Now look at the upper right side of this page. Indirect questions. سوالات غیر مستقیم. اینها رو هم توی کتاب‌های قبلی
امریکن انگلیش فایل داشتیم و همیشه جلسات اول هر کتاب به نوعی دوره کتاب‌های قبلیه و این هم جلسه اول کتاب 4 هست و از این قاعده مستثنا نیست. Could you tell me what time the store next door opens? این الان یک indirect question هست. سوال غیر مستقیم. Do you know if Mark's coming to the meeting? یا Do you know whether Mark's coming to the meeting? معناش رو بهتون میگم. Could you tell me what time the store next door opens? میشه بهم بگید، میشه لطفاً بهم بگید که این مغازه بغلی کی باز میکنه؟ Do you know if Mark's coming to the meeting? میدونی که آیا مارک میاد به این جلسه یا نه؟ If یا whether اینجا به معنای آیاست. اینها رو هم توی کتاب‌های قبلی داشتید. به اینها میگیم جملات indirect، غیر مستقیم. و اگر قبلا با اینها برخورد نکردید، اگه کتاب‌های قبلی رو نخوندید، شاید براتون عجیب باشه که ترتیب کلمات چرا توی این جملات به این شکله. Now look at the lines below the box. We use indirect questions when we want to ask questions in a more polite way and begin with can or could you tell me? Or when we introduce a question with, for example, do you know? Do you remember? خب ما چه زمانی از سوال غیر مستقیم استفاده میکنیم؟ یکی زمانی هست که میخوایم به شکل مؤدبانه تری سوالمون رو بپرسیم و معمولاً وقتی میخوایم مؤدبانه تر باشه سوالمون رو با can you tell me یا could you tell me شروع میکنیم. یا وقتی که آغاز سوال ما با جمله‌ای مثل do you know یا do you remember و از این قبیل باشه. مقایسه کنید. Compare. What time does the store next door open? Direct question. این الان یک سوال مستقیمه. این مغازه بغلی کی باز میکنه؟ What time does the store next door open? با کلمه پرسشی شروع شده. What time کلمه پرسشی ماست. auxiliary does رو داریم. فعل کمکی does و بعد بقیه جمله. And could you tell me what time the store next door opens? Indirect question. حالا این دوتا رو با هم مقایسه کنید. کدوم دوتا؟ جمله What time does the store next door open و جمله Could you tell me what time the store next door opens? اولی سوال مستقیمه، دومی غیر مستقیم. اولی با کلمه پرسشی what time شروع شده و دومی ابتداش یک جمله سوالی دیگه است. Could you tell me؟ ابتدای سوال what time the store next door opens که البته بخشی از این indirect question ماست. Could you tell me رو داریم. پس چون اون could you tell me ابتداش اومده این تبدیل شده به یک سوال غیر مستقیم و ترتیب کلماتش دیگه ترتیب کلمات یک جمله پرسشی نیست. ترتیب کلمات یک جمله خبری مثبته. به جمله باکس نگاه کنید. Could you tell me what time the store next door opens? یا Do you know if Mark's coming to the meeting? و بعد سواله. حالا به ادامه خطوط زیر نگاه کنید. In indirect questions, the order is subject plus verb. توی جملات پرسشی غیر مستقیم ترتیب کلمات به این شکله. ابتدا فاعل یا نهاد میاد و بعد فعل. Can you tell me where it is? این شکلی میگن. Not can you tell me where is it? نمیگن can you tell me where is it? Where is it? یک سوال مستقیمه. اول فعل is اومده و بعد فاعل. Where is it? اما وقتی ابتداش can you tell me رو میاریم تبدیل میشه به یک سوال غیر مستقیم و جای is و it عوض میشه. Can you tell me where it is? این درسته. It is ترتیب جمله پرسشی نیست. ترتیب یک جمله خبری مثبته. اما چون سوال ما اینجا indirect هست به این شکل میاریم. We don't use do did in the second part of the question. Do you know where he lives? Not where does he live. پس از do does و did هم استفاده نمی کنیم در بخش دوم سوالمون. منظور از بخش دوم چی هست؟ همون سوال اصلیمون. بخش اول Could you tell me? Would you tell me? Do you know? Do you remember? و این هاست که به ابتدای سوال اضافه میشه. این میشه بخش اول. بخش دوم همون سوال اصلی هست که توش از do does استفاده نمی کنیم. از did استفاده نمی کنیم.
مثلا میخوایم از یکی بپرسیم که میدونی فلانی کجا زندگی میکنه؟ سوال مستقیم اینه که بپرسیم فلانی کجا زندگی میکنه. اما قبلش یه میدونی چیزی آوردیم. اون وقت تبدیل میشه به سوال غیر مستقیم. و ترتیب کلماتش باید ترتیب کلمات جمله خبری مثبت باشن. پس Do you know where he lives؟ این درسته. درست بعد از he شما فعل رو آوردید. lives. he فاعل ماست. lives فعل ماست. حتی اس سوم شخصش هم بر نداشتیم. Do you know where he lives؟ Not where does he live. نمیگیم Do you know where does he live؟ این اشتباهه. You can use if or whether in questions without a question word. اگه جمله پرسشی ما توش کلمه پرسشی مثل what, where, how many و اینها نباشه، اون وقت میتونیم از if یا whether به معنای آیا در اون جمله استفاده کنیم. And after can you tell me, do you know, etc. و بعد از جملاتی مثل can you tell me, do you know و از این قبیل. مثالش رو توی باکس میبینید. Do you know? Do you know if Mark's coming to the meeting? اگه میخواستیم مستقیم بپرسیم میگفتیم Is Mark coming to the meeting? آیا مارک میاد به جلسه؟ Is Mark coming to the meeting? و در جمله پرسشی Is Mark coming to the meeting هیچ کلمه پرسشی نداریم. What, how many, where, which و اینها رو نداریم. در این جور جملات وقتی تبدیل میشن به indirect question و ابتداشون یه بخش دیگه میاد میتونیم از if یا whether استفاده کنیم. Do you know if Mark's coming to the meeting? یا Can you tell me if Mark's coming to the meeting? Could you tell me if Mark's coming to the meeting? Now please look at the big blue box. Other expressions followed by the word order of indirect questions. اینجا شما اصطلاحات عبارات دیگه‌ای رو یاد میگیرید که بعدشون جمله سوالی indirect هست. سوال غیر مستقیمه. The word order of indirect questions is used after موارد زیر. پس ترتیب کلمات جملات سوالی غیر مستقیم که دیگه شکل سوالی نداره بعد از موارد زیر به کار میره. I wonder. بعد از I wonder میتونیم جمله سوالی بیاریم که ترتیب کلماتش indirectه. For example, e.g. یعنی for example. I wonder why they didn't come. جمله مستقیمش، جمله دیرکتش، جمله سوالی دیرکت این بوده. Why didn't they come? چرا نیومدن؟ حالا میگیم I wonder. ابتداش میگیم I wonder. جمله سوالیمون رو با I wonder شروع میکنیم. یعنی فکرم مشغول این قضیه است. برام سواله. I wonder یعنی برام سواله. برام سواله که چرا نیومدن. I wonder why they didn't come. نمیگیم I wonder why didn't they come. نه. ترتیب کلمات رو به این شکل میاریم. I'm not sure. بعد از I'm not sure هم به این شکله. For example, I'm not sure what time it starts. مطمئن نیستم چه ساعتی شروع میشه. جمله مستقیمش دیرکتش بوده What time does it start? چه ساعتی شروع میشه؟ یه سوال مستقیمه. حالا ابتداش یه چیزی میاریم تبدیل میشه به یک indirect question. I'm not sure what time it starts. What time does it start نمیگیم. I'm not sure what time it starts. یا بعد از I can't remember یادم نمیاد. I can't remember where I left my phone. یادم نمیاد که گوشیم رو کجا گذاشتم. اگه میخوام سوال بپرسم به صورت مستقیم میگم Where did I leave my phone? Where did I leave my phone? did آوردم. left رو تبدیل کردم به leave که شکل ساده فعلمونه. اینها رو قبلا داشتید. اما چون اولش I can't remember آوردیم دیگه ترتیبش به اون شکل نیست. Indirect. I can't remember where I left my phone. I want to know. این هم از مواردی هست که بعدش indirect question میاد. I want to know what time you're coming home. I want to know what time you're coming home. جمله دیرکتش بوده What time are you coming home? اما شده اینجا you are, you're. I want to know what time you're coming home. سعی نکنید این موارد رو حفظ کنید چون به این موارد محدود نمیشن. درک کنید که indirect question چی هست. Indirect question سوالی هست که قبل از سوال یه چیز دیگه میاد.
یا یک جمله پرسشی دیگه اومده یا یک عبارتی اومده یه جمله اومده و اون جمله پرسشی مستقیم نیست، قبلش یه چیز دیگه گفته شده. دیگه چی؟ Do you have any idea؟ با این هم میتونه باشه. Do you have any idea؟ اصلا میدونی؟ Do you have any idea if James is on vacation this week؟ اصلا میدونی این هفته جیمز تعطیلاته یا نه؟ رفته تعطیلات یا نه؟ جمله دیرکتش میشد Is James on vacation this week؟ مستقیم سوالمون رو میپرسیم. اما اینجا غیر مستقیمه. ایندیرکته. قبلش گفتم Do you have any idea؟ اصلا خبر داری؟ میدونی؟ Do you have any idea if James is on vacation this week؟ اصلا میدونی که آیا if اینجا میشه آیا اصلا میدونی که آیا جیمز این هفته در تعطیلات به سر میبره یا نه؟ Now let's do the exercises. A. Order the words to make questions. کلمات زیر رو از حالت به هم ریخته در بیارید تا جمله پرسشی بسازید. یه مثال هم زده. زیر تصویر ببینید. Tomorrow can't why come you. به هم ریخته است. باید unscrambleش کنید و میشه Why can't you come tomorrow؟ چرا نمیتونی فردا بیایی؟ چجور جمله پرسشیه؟ جمله پرسشی هست که از مدال منفی توش استفاده شده. کاربردش چی بود؟ الان خوندیم. یکی این هست که میخوایم سپرایزمون رو نشون بدیم، شگفتیمون رو، تعجبمون رو نشون بدیم. یکی هم نه در این مورد، در مورد دیگه زمانی هست که میخوایم طرف مقابل رو با خودمون هم عقیده کنیم. Now do number 1 to 10, then compare with me. Alright, number 1. Should I tell her how I feel? آیا خوبه که بخوام بهش بگم چه حسی دارم؟ یکی از کاربردهای should به عنوان مدال زمانی هست که شما میخواید از طرف مقابلتون توصیه‌ای بشنوید. به نصیحتش نیاز دارید. به پیشنهاداتش نیاز دارید. زمانی که میخواید از دیگران بخواید که بهتون توصیه کنن کار خاصی رو انجام بدید ندید، نصیحتی بهتون بکنن، should رو به کار میبرید. و همچنین زمانی که خودتون میخواید کسی رو نصیحت بکنید. این یکی از کاربردهای should هست. should کاربردهای خیلی زیادی داره. اینجا همون مورده. این طرف داره از شخصی که مقابلش هست یک نصیحت رو طلب میکنه که به من بگو چه کار کنم. بهش بگم چه حسی دارم. Should I tell her how I feel? Number 2. How long have you known your best friend? How long have you known your best friend? به جمله اول دوباره نگاه کنید. Should I tell her how I feel? شکل غیر سوالیش بوده I should tell her how I feel. یعنی مثلا من فکر میکنم بهتره که بهش بگم چه حسی دارم. برای یه سوالی کردن جای فعل و فاعل عوض شده. به جای I should شده should I. invert شده. جمله دوم How long have you known your best friend? شکل سادهش این شکلی بوده. مثلا You have known your best friend for 2 years. با بهترین دوستت 2 ساله که آشنایی. حالا میخوایم سوال بپرسیم که چند ساله، چند وقته که با بهترین دوستت آشنا شدی. How long have you known? You have known تبدیل شده به have you known. جای you و have عوض شده. توی قوانین گرامر چی داشتیم؟ که وقتی auxiliary مثل have یا مثل to be داشته باشیم جاش با فاعل عوض میشه. این شکلی ما جمله سوالی میسازیم. قبلش هم که کلمه پرسشی how long رو داریم. How long have you known your best friend? Number 3. Could you tell me when the next train leaves? ببینید ابتداش could you tell me داریم. Could you tell me این رو تبدیل میکنه به یک indirect question. پس ترتیب کلماتش باید مثل ترتیب کلمات جمله خبری مثبت باشه نه سوالی. Could you tell me بخش اوله ادامش when the next train leaves. اگه جمله ما یه جمله سوالی مستقیم بود با کلمه پرسشیمون شروع میشد when does the next train leave. اس leaves رو برمی داشتیم چون داز آوردیم. When does the next train leave. قطار بعدی کی حرکت میکنه؟ اما چون قبلش گفتم could you tell me تبدیلش کردم به یک indirect question. Could you tell me when the next train leaves. اس leave رو سر جاش نگه داشتم دازم نیاوردم. Could you tell me when the next train leaves? Number 4. Who does the housework in your family? اینجا چه کلمه‌ای داریم؟
کلمه پرسشی who رو داریم که در جایگاه سابجکت یا در جایگاه نهاد نشسته. Who does the housework in your family؟ توی خانواده شما کی کارای خونه رو انجام میده؟ جمله خبری مثبت ما این بوده، مثلا My mother does the housework in my family. مامانم توی خانواده ما کارای خونه رو انجام میده. My mother سابجکت ماست، نهاد یا فاعل جمله ماست. Who اومده و جای نهاد نشسته. Who اومده اینجا جای فاعل نشسته. درباره فاعل داره سوال میپرسه. به همین دلیل از فعل کمکی استفاده نمی کنیم. فوری بعد از کلمه پرسشی فعل اصلی رو میاریم. اینجا توی شماره 4 دقت کنید does اینجا فعل اصلیه ها. auxiliary نیست. does اینجا معنی انجام دادن میده. قاطی نکنید با do does auxiliary. پس who does the housework in your family? Number 5. What are you thinking about? این از اون جملات پرسشی هست که حرف اضافه درست انتهاش اومده. What are you thinking about? داری به چی فکر میکنی؟ Number 6. What don't you like doing on the weekend? چه کاریه که از انجام دادنش آخر هفته ها خوشت نمیاد؟ چجور جمله سوالیه؟ جمله سوالیه که منفیه. What don't you like? چه کاریه که خوشت نمیاد انجام بدی آخر هفته ها؟ جمله بعدی. Number 7. What kind of music does Jane like listening to? باز هم جمله پرسشی که توش حرف اضافه داریم و حرف اضافه انتها اومده. What kind of music does Jane like listening to? چه جور موسیقی هست که جین دوست داره بهش گوش بده؟ Number 8. Do you know what time the movie ends? قبلش do you know داریم. Indirect question هست. سوال اصلی دیرکت ما اینه. What time does the movie end? What time does the movie end? این فیلم سینمایی کی تموم میشه؟ اما چون قبلش do you know آوردیم تبدیل شده به یک indirect question و ترتیب کلمات متفاوته. Do you know what time the movie ends? اصلا auxiliary به کار نبردیم. میدونی این فیلم کی تموم میشه؟ Number 9. How many students came to class yesterday? دیروز چند تا از دانش آموزا یا دانشجوها اومدن سر کلاس حاضر شدن؟ How many students came to class yesterday? بعد از how many students یک کلمه پرسشی ماست، فوراً فعل اصلی جمله رو به همون تنسی که هست، به همون زمانی که هست که در اینجا گذشته ساده است آوردیم و auxiliary به کار نبردیم. چرا؟ چون how many students در جایگاه فاعل نشسته یا در جایگاه نهاد نشسته. مثلا جمله خبری ما این بوده. 20 students came to class yesterday. 20 تا از دانشجوها دیروز سر کلاس حاضر شدن. حالا میخوام درباره دانشجوها، درباره students که فاعل یا نهاد جمله است سوال بپرسم. میپرسم how many students؟ جای فاعل، جای نهاد نشسته، برای همین هم به auxiliary نیاز نداریم. فوری بعدش فعل اصلی رو میاریم. به همون شکلی که توی جملمون هست. زمان رو تغییر نمیدیم. اگه اس سوم شخص داره بر نمیداریم. اگه به زمان گذشته است تبدیلش نمی کنیم به شکل ساده فعل. How many students came to class yesterday? And number 10. Do you remember where the restaurant is? بازم یک indirect question داریم. Do you remember آورده. جمله سوالی مستقیم این بوده. Where is the restaurant? اون رستوران کجاست؟ این یک direct questionه. اما قبلش do you remember آوردیم. یادت هست؟ Do you remember where the restaurant is? برای همین هم ترتیب کلمات به شکل ترتیب کلمات جمله خبری مثبته. سوالی نیست. البته بخش دوم. Do you remember where the restaurant is? منظورم از بخش دوم where the restaurant is هست. چون اولش هم یه جمله سوالی داریم. Do you remember? این تبدیلش کرده به یک indirect question. Do you remember where the restaurant is? این درسته. ننویسید Do you remember where is the restaurant? این اشتباهه. اگه در انجام این تمرینات خیلی ایراد دارید، یعنی گرامرهای کتاب‌های قبلی امریکن فایل رو خوب یاد نگرفتید. اگه بخواید همین شکلی ادامه بدید، این کتاب براتون خیلی سخت میشه. همونطور که اشاره کردم،
جلسات اول هر کتاب امریکن فایل مرور کتاب‌های قبلیه. یعنی باید خیلی براتون ساده باشه. Now B. Complete the questions with the words in parentheses. جملات پرسشی زیر رو با استفاده از کلماتی که توی پرانتز جلوی هر کدوم از این جملات اومدن تکمیل کنید. یه نمونه رو هم براتون انجام داده. Were blank on vacation last year. یعنی were جای خالی در تعطیلات سال گذشته. توی پرانتز you و go رو داریم. میشه Where did you go on vacation last year? سال پیش، سال گذشته در زمان تعطیلات کجا رفتی؟ Now please do the rest, then check with me. Alright, number 1. How often do you usually do yoga? هر چند وقت یک بار معمولاً یوگا انجام میدی. یوگا انجام میدی. حالا تلفظ انگلیسیش میشه یوگا. Number 2. Who wrote The Great Gatsby? رمان The Great Gatsby رو کی نوشت؟ گتسبی بزرگ. شماره 2 نگاه کنید. درست بعد از کلمه پرسشی who فعل رو آوردیم به زمان گذشته و بدون اکسیلری. Who wrote The Great Gatsby? چرا؟ چون who در جایگاه فاعل نشسته. پاسخش در واقع بوده مثلا Fitzgerald wrote The Great Gatsby. Fitzgerald فاعل ماست. نهاد جمله سابجکت کسیه که The Great Gatsby رو نوشته. who اومده جای سابجکت نشسته. به همین دلیل بعدش فوراً فعل اصلی جمله رو به زمان مورد نظر میاریم و اکسیلری به کار نمیبریم. نمیگیم who did write. میگیم who wrote. Who wrote The Great Gatsby? Number 3. Could you tell me how much this book costs? Indirect question داریم. اگه سوالمون دیرکت بود، مستقیم بود، میپرسیدیم How much does this book cost? این کتاب قیمتش چقدره؟ اما چون قبلش could you tell me آوردیم، قبلش یه عبارتی، یه جمله پرسشی آوردیم، این تبدیل شده به یک indirect question و میشه Could you tell me how much this book costs? اکسیلری نمیاریم. ترتیب کلماتش مثل ترتیب کلمات جملات خبری مثبته. This book فاعل ماست. Costs فعل ماست. فاعل فعل جمله خبری مثبت. جمله 4. I can't remember where I parked my car this morning. یادم نمیاد که امروز صبح ماشینم رو کجا پارک کردم. Where I parked my car this morning. باز هم I can't remember ابتداش اومده و تبدیل شده به یک indirect question. Number 5. Did you enjoy your trip to Paris last weekend? از سفری که آخر هفته گذشته به پاریس داشتی خوشت اومد؟ لذت بردی اونجا؟ Did you enjoy your trip to Paris last weekend? یه جمله سوالی ساده است. Number 6. What kind of work does your sister do? What kind of work does your sister do? اینجا اشتباه نکنید. What kind of work در جایگاه فاعل ننشسته. در جایگاه object یا مفعول نشسته. فاعل اینجا your sister هست. خواهر شماست که یک کاری رو انجام میده و میخوایم بپرسیم که کارش چیه. کاری که اون انجام میده مفعوله. کسی که انجام میده که your sister هست فاعله. و what kind of work اینجا جای your sister ننشسته. پس این یک جمله پرسشی معمولیه. What kind of work does your sister do? Do به معنی انجام دادن فعل اصلیه. does هم که یک auxiliary هست داریم. Number 7. Who ate the last cookie? آخرین کلوچه رو کی خورد؟ Who ate. درست بعد از کلمه پرسشی who فعل رو به زمانی که مورد نظر ماست و گذشته ساده است ate آوردیم. Who ate the last cookie? چرا؟ چون who اینجا در جایگاه فاعل نشسته. مثلا میگیم فاعلش یا سابجکتش مایک بوده. Mike ate the last cookie. who در جای مایک اومده. به همین دلیل هم فوراً بعدش باید فعل اصلی جمله بیاد بدون اکسیلری، بدون فعل کمکی. Number 8. Do you know what time the swimming pool opens on a Saturday? آیا میدونی توی یه روز شنبه استخر کی باز میشه؟ چه ساعتی باز میشه؟
بازم indirect question داریم. Do you know هست ابتداش. اگه direct بود question ما، اگه سوال ما مستقیم بود میپرسیدیم What time does the swimming pool open؟ اما اینطور نیست. قبلش do you know اومده و تبدیلش کرده به یک indirect question. Do you know what time the swimming pool opens on a Saturday؟ Number 9 چون کانتکست نداریم میتونیم به زمان گذشته ساده یا حال ساده بیاریم و فرقی نداره. میتونیم بگیم Didn't your sister like the present you gave her؟ یا Doesn't your sister like the present you gave her؟ خواهرت از اون کادویی که بهش دادی خوشش نمیاد یا خوشش نیومد؟ چه جور جمله پرسشی هست؟ جمله پرسشی که منفیه. Didn't your sister like یا doesn't your sister like. Number 10. Do you have to play your music so loud? I can't concentrate. مجبوری صدای موسیقی رو اینقدر بلند کنی؟ نمیتونم تمرکز کنم. یه جمله پرسشی معمولیه که تا به حال زیاد باهاش سر و کار داشتید. این جملات معمولی رو هم لابلای این جملات پرسشی که توی این بخش گرامر درباره‌شون صحبت شد آورده تا به نوعی trick question باشن، یعنی سوال انحرافی که ببینن چقدر تمرکز دارید، چقدر حواستون هست که همینطوری حفظی جمله نسازید. ببینید آیا جمله‌ای که دارید میسازید به گرامری که امروز مرور کردید مربوط هست یا نه.